اب پوسٹروں میں ڈاکٹر ذاکر نائک مت لکھوائیے گا، ڈاکٹر یزید نائک لکھوائیے گا۔ ارے نائک صاحب صحیح معنوں میں تو آپ ہیں کھل نائک، کھل چھپا دیا ہے، نائک دکھا دیا ہے۔ تو یزید جنتی تھا، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا۔ یزید امیر المومنین تھا، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا۔ ہو سکتا ہے دو چار ڈاکٹر یہاں بیٹھے ہوں، وہ کہیں صاحب اس ڈاکٹر کا نام بھی تو لے لیجئے ورنہ ہم سب پر انگلی اٹھے گی۔ یزید رضی اللہ عنہ ہے، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا۔ یزید رحمت اللہ علیہ ہے، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک۔ انہوں نے اپنے کو شو کیا کیا ہے؟ اسلام کے مبلغ، داعی اسلام۔ ٹھیک ہے، ہم ڈاکٹر صاحب سے شرافت کی زبان میں ایک سوال پوچھنا چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اپنا فیصلہ، آپ کا اپنا عقیدہ، آپ کو مبارک۔ یزید جنتی ہے تو آپ اسی کے ساتھ اس کی جنت میں چلے جائیے گا۔ ہم لوگوں نے جس جنت کے بارے میں پڑھا ہے اس جنت کا تعارف قرآن نے کروایا۔ اس جنت میں کون لوگ جائیں گے قرآن نے بتایا ہے۔ اس جنت کا سردار کون ہوگا یہ صاحب قرآن نے بتایا ہے۔ جنت میں کون جائیں گے؟ مومنین۔ بتایا کس نے؟ قرآن نے۔ جنت کے سردار کون ہیں جنت کے لوگوں کے؟ امام حسین اور امام حسن۔ بتایا کس نے؟ جن پر قرآن نازل ہوا اس رسول نے۔ رسول کی زبان کی حقیقت کیا ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا حبیب اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا، یہ وہی بولتا ہے جو وحی خدا ہوتی ہے۔ تو اب ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جانا کہ جنت میں مومن جائے گا، اور جنتیوں کے سردار کا نام، جنتی مردوں کے سردار کا نام حسنین ہے، امام حسن امام حسین۔ جنتی عورتوں کے سردار کا نام شہزادی رسول ہے، سیدہ فاطمہ صلوات اللہ علیہا۔ بات کلیئر ہو گئی؟ کہاں سے کلیئر ہوئی ہے؟ زبان رسالت سے۔ قرآن کہتا ہے ہم ظالم کو ہدایت نہیں دیتے، قرآن کہتا ہے غیر مومن نہیں جائے گا جنت میں۔ اب آئیے ذرا سا چہروں کو دیکھیں۔ حسین کے خلاف ڈاکٹر ذاکر نائک کے دل میں اگر اتنا بغض و حسد ہے جس کا انہوں نے اظہار کیا، مجھے ان سے کچھ نہیں کہنا ہے، مجھے تو صرف یہ کہنا ہے کہ آپ کو بغض و حسد اس سے ہے جس سے محبت مصطفیٰ کو ہے، جس سے محبت خدا کو ہے، جس سے محبت صحابہ اور اہل بیت کو ہے، جس سے محبت تمام مسلمانوں کو ہے، تمام مومنین کو ہے۔ آپ کو اس سے بغض و عداوت ہے، وہ حق پہ نہیں تھا۔ ان کے مقابلے میں آپ کہتے ہیں یزید حق پہ تھا۔ یزید کو امیر المومنین کہنا چاہیے، یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے، یزید کو رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کہیے آپ، ہم آپ کو نہیں روک رہے ہیں، مگر ہم آپ سے ایک علمی سوال تو کریں گے کہ رضی اللہ عنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ جملہ آپ نے قرآن سے لیا ہے، یہ قرآن کی ایک مقدس آیت کا مختصر سا ٹکڑا ہے۔ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ صحابہ کے لیے ہے۔ کیا یزید صحابی تھا؟ نہیں۔ اچھا چلیے، غیر صحابہ کے لیے بھی اگر یہ جملہ اعزازی طور پہ بولا گیا تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یزید کا وہ کون سا کارنامہ تھا جس کی بنیاد پہ وہ رضی اللہ عنہ ہے؟
اللہ کو خوش کرنے والا کوئی کام نہ کیا ہوگا اس نے، تبھی تو آپ اس کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں نا. اللہ کی رحمتوں والا کوئی کام کیا ہوگا نا اس نے، جبھی تو آپ اس کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. کیا کام تھا اس کا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آپ کا جو رضی اللہ عنہ تھا، اس کا کام بتاویں ہم آپ کو. 60 ہجری میں تخت نشین ہوا، 36 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، 3 سال تک حکومت اس نے کیا، اللہ کے بندوں کو ظلم و جبر کی چھری سے ذبح کیا، 4تھے سال جہنم میں چلا گیا. اس لیے کہ حسین کی جنت میں تو جانے سے رہا. سردار جنت ہی کو قتل کرے اور سردار جنت ہی کی جنت میں جائے، اور جنت کے سردار حسین ہیں، یہ رسول مختار فرمائیں، تو کہاں گیا؟ شداد کی جنت میں. کدھر گیا یہ؟ بہرحال وہ تو جہاں جا کے جل رہا ہے اپنی جگہ. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کون سی خوبی اس میں نظر آئی آپ کو کہ آپ اس کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں؟ اللہ اس سے راضی ہے؟ اللہ اچھے کام سے راضی ہوتا ہے یا برے کام سے؟ قرآن کریم فرماتا ہے من قتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم. جس نے بھی ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب ہم اللہ کی مانیں یا ڈاکٹر ذاکر نائک کی؟ 72 مومنین کو قتل کرنے کے بعد بھی وہ جنتی ہے. رسول کے بیٹے کو ذبح کرنے کے بعد وہ جنتی ہے. جس کے گھر میں آیت پردہ نازل ہوئی اسی کی بیٹیوں کا پردہ اور چادر چھیننے کے بعد بھی وہ جنتی ہے. ذاکر نائک، تم تاریخ کے سب سے بڑے آتنکوادی اور ٹیررسٹ کو جنتی کہہ رہے ہو، یاد رکھنا. اور اگر یزید کی تعریف کی جائے اور اسی کا نام اسلام رکھا جائے تو پھر تو اسلام میں ٹیررزم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر حسین کا کردار نہ ہوتا تو اسلام جیسا مذہب امن و سلامتی سمجھ میں نہ آتا. آج کی دنیا کو جو بھی اسلام جیسا مذہب امن و سلامتی ہم سمجھا رہے ہیں وہ حسینی کیریکٹر کے واسطے سے سمجھا رہے ہیں. اس لیے کہ حسین نے اپنے نانا کے کیریکٹر کا اظہار کیا تھا، صحابہ کے کیریکٹر کا اظہار کیا تھا، اہل بیت کرام کے کیریکٹر کا اظہار کیا تھا، اسلامی کیریکٹر کا اظہار کیا تھا. مگر یہ یزید کا کردار کہیں سے اسلامی کردار، ظلم اسلامی کردار ہے، انسانوں پر پانی بند کرنا اسلامی کردار ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے شہیدوں کی لاشوں کو رودنا اور ان کی ہڈیوں کو توڑنا یہ اسلامی کردار ہے، سیدانیوں کا خیمہ جلانا اسی کا نام اسلامی کردار ہے. اگر یہی اسلام ہے تو پھر ٹیررزم کیا ہے؟ پھر ظلم کیا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ یزیدی کسی بھی کردار کو اسلام کے حوالے سے بیان کرنا اسلام کے غداروں کا کام تو ہو سکتا ہے، اسلام کے وفاداروں کا کام نہیں ہو سکتا. حضرات، یزید کا کون سا کام ہے کہ اس کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہو؟ اللہ کو کہیں راضی کیا ہوگا تب نہ کہہ رہے ہو. کون سا کام؟ تاریخ کے حوالے سے بول رہا ہوں، صفحہ نمبر میں نہیں بتاؤں گا، ڈاکٹر صاحب جیسے نمبر ہی سے پوچھئے گا. 3 سال یزید کے اور 3 کارنامے یزید کے ذہن میں رکھ لیجئے گا. شاید کسی نے نہ سنایا ہو آپ کو، اور سنایا بھی ہو تو اس طرح نہ سنایا. یزید کی حکومت کے 3 سال، 3 سال میں الگ الگ ایک کارنامے. پہلے سال کا کارنامہ اہل بیت مصطفیٰ کا قتل. کربلا میں انسانیت کی تاریخ کے شامیانے میں آگ لگا دیا گیا. یہ یزید کی حکومت کے پہلے سال کا کارنامہ.
यजीद की हुकूमत के दूसरे साल का कारनामा, मस्जिद नबवी में घोड़े बंधवाना, मदीना तैयबा पर हमला करना, मस्जिद नबवी में घोड़ों की लीद का पाया जाना, मस्जिद नबवी में ऊंट बांधा जाना, मस्जिद नबवी में सहाबा को थप्पड़ मारा जाना, मस्जिद नबवी में इंसानियत का लहू बहाया जाना। और सिर्फ इतना ही नहीं किया था यजीदी फौजियों ने, मुस्तनद तारीख का हवाला दे रहा हूं, है किसी के अंदर हिम्मत तो झुठला दे मुझे। यजीदी फौजियों ने मदीना तैयबा की मुकद्दस औरतों की इस तरह आबरूरेजी की थी कि सुन्नी मुर्रिखीन ये लिखते हैं कि 1000 औरतों को नाजायज हमल ठहरा था। ये यजीद की हुकूमत का दूसरा साल है। पहले साल में अहले बैते मुस्तफा का कत्ल, दूसरे साल में मुस्तफा के कवानीने हिल्लतो हुर्मत का कत्ल, औरतों की आबरूरेजी, मदीना शरीफ की बेहुरमती, दरे रसूल की बेहुरमती, मुस्तफा की बारगाह की गुस्ताखी। ये है डॉक्टर यजीद का, डॉक्टर जाकिर नाइक का यजीद, ये है उनका रज़ी अल्लाह अन्हु, ये है उनका रहमतुल्लाह अलैह। तीसरे साल का कारनामा यजीद का, मदीना मुनव्वरा मक्का मुअज़्ज़मा पर हमला, खाने काबा पर हमला, मंजनीक के जरिए पत्थरों की गोलाबारी, हरम शरीफ की दीवारें शहीद हुई। और उसके बाद इतने ही पे बस नहीं किया यजीदी फौजों ने, बल्कि आग लगा दी खाने काबा में। गिलाफ काबा जलकर राख हो गया। हरम शरीफ की छत की वो लकड़ियां जो छत को सहारा दिए हुए थी, जलकर खाक हुई, टूटकर राख हुई। और चौथे साल वासिले जहन्नम हो गया। यह है डॉक्टर जाकिर नाइक का महबूब रहनुमा यजीद। अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं अमीरुल मोमिनीन है वो, तो ठीक है, हुजूर के कलमे से अलग कोई कलमा इजाद कर लीजिए और उसका अमीरुल मोमिनीन बनाने की क्या जरूरत है। यजीद को खुदा बना दीजिए, आप खुद पैगंबर बन जाइए उसके मजहब के, रोकता कौन है आपको। मगर इस्लाम के दामन का सहारा लेकर इस्लाम की मुकद्दस हस्तियों पर अगर आपने जुबान खोलने की कोशिश की तो याद रखिएगा काफिया तंग कर देंगे हम आपका। इसलिए कि हम जुल्म के खिलाफ जिसने सबसे पहले आवाज उठाई है उसका नाम इस्लाम है। हमने ये समझा है। और एक बात और याद रखिएगा, मुसलमानों को ये जो आतंकवादी कहा जा रहा है, हम दुनिया को जवाब देते हैं इस बात का कि बंद करो ये बकवास। मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकता, और जो आतंकवादी हैं उन्होंने इस्लाम को नहीं समझा है, और हम उन्हें मुसलमान कहने के लिए भी तैयार नहीं है। कहां से उन्होंने आतंकवाद का ये सबक पढ़ा है? अमन और शांति का सबक हुसैन ने पढ़ाया है। आतंकवादी जहन यजीद की कोख से जन्म लेता है। दिसंबर है ना, जनवरी आने वाली है ना, ये तन का गोरा मन का काला बुश, ये यूरोप का एक्स प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर जैसा अमेरिकी प्लेयर, इन्होंने कहा था ना इस्लाम को आतंकवादी, मुसलमानों को आतंकवादी। हम इन्हें बताना चाहते, अपनी तारीख भी पढ़ लेना, मुसलमानों की भी। तुम्हारा साल शुरू होता है जनवरी से, और हमारा साल कब से शुरू होता है? मुहर्रम से। वो लोग अपना साल किस तरह शुरू करते हैं? लगे दम मिटे गम। शराब पीते हुए अपने साल का वो जश्न मनाते हैं। कोई ऐसी बेहूदगी नहीं होती जो जनवरी आने की खुशी में न मनाई जाती हो।
تو ساری बेहूदगियां तुम्हारे साल की शुरुआत में जाहिर होती हैं और तुम उन बेहूदगियों के घोड़े पे सवार होकर नए साल का इस्तकबाल करते हो। ये तुम्हारा नया साल है। और हमारा नया साल, जहां मुहर्रम का चांद निकला नहीं, वहीं आतंकवाद के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ सबसे पहले नारा अगर कोई लगाता है तो मुसलमान लगाता है। यजीद जैसे आतंकवादी के खिलाफ नारा लगाता है तो मुसलमान लगाता है। यजीदियों जैसे टेररिस्टों के खिलाफ अगर नारा लगाता है तो मुसलमान लगाता है। हमने अपने साल का चांद देखा और आतंकवाद के खिलाफ नारा लगा दिया, टेररिज्म के खिलाफ नारा लगा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबुल हिंद। हज़रात गिरामी, उस यजीद को रहमतुल्लाह अलैह, वो है डॉक्टर यजीद का रज़ी अल्लाह अन्हु। खैर, हमें कुछ नहीं कहना, हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हर एक अपने बड़े की बड़ाई करता है। जो जिसका बड़ा है वो अपने बड़े की बड़ाई करता है कि नहीं करता? करना चाहिए। वो अपने बड़े की बड़ाई कर रहे हैं, हमें इससे एतराज नहीं। हमारे बड़े को बुरा कहेंगे, इससे एतराज है। और उनका बड़ा अगर इस्लाम के हवाले से उसको बड़ा कहेंगे तो भी हमको एतराज है। इसलिए कि जिस हुसैन की जंग को वो गैर इस्लामी कह रहे हैं, उस हुसैन से गैर इस्लामी काम कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कुरान की रोशनी में नहीं हो सकता। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने इरादा कर लिया है मेरे मुस्तफा कि तुम्हारे अहले बैत को खूब खूब पाक और मुतहर कर दे। तो जिनको अल्लाह ने पाक किया है उनसे गैर इस्लामी काम तो कभी नहीं हो सकता। उनका तो हर कदम इस्लामी है। डॉक्टर जाकिर नायक साहब, आपकी यजीद के लिए कौन सी आयत उतरी? सुनाइए ना दो एक आयत। आप तो महानंबरी हैं। आयत नंबर, सफा नंबर, पेज नंबर, किताब नंबर। यजीद के लिए भी कोई आयत है? हुसैन के लिए तो हुसैन की अजमतों के लिए आयत है। और सुना दूं आयत, कुल तालो नदो अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ईसाई आए नजरान के, उन्होंने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम आपसे मुनाजरा करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे हबीब, इनसे कहिए हम तुमसे मुबाहिला करेंगे। मुनाजरा जुबानी गुफ्तगू का नाम है, मुबाहिला अमली गुफ्तगू का नाम। क्या होता है मुबाहिला? तो कुरान ने कहा कि इनसे कहिए अबना आना व अबनाकुम तालो तालो अबना आना व अबनाकुम, लाओ तुम अपने बेटों को मैदान में, हम अपने बेटों को लाते हैं। तुम अपनी खवातीन को लेकर आओ, हम खातून इस्लाम को लेकर आते हैं। तुम अपनी जानों को लेकर आओ, हम अपनी जान को लेकर आते हैं। तुम अपने नफ्सों को लेकर आओ, हम अपने नफ्स को लेकर आते हैं। और मैदान मुबाहिला में तुम भी खड़े हो जाओ, हम भी खड़े हो जाए। तुम कहते हो मैं अल्लाह का रसूल नहीं, तुम कहते हो अल्लाह एक नहीं, तुम कहते हो कुरान सच्ची किताब नहीं, तुम कहते हो इस्लाम बरहक नहीं। ठीक है, मैं कहता हूं तुम झूठे। अब तुम इन चीजों को झूठ करार दे रहे हो, तो तुम भी हाथ उठाओ अल्लाह की बारगाह में, हम भी हाथ उठाते हैं और झूठों पर लानत की जाए। अल्लाह ने यह कहा है कि हम इसी मैदान में फैसला कर देंगे। आए ईसाई, तो हुजूर जब मैदान में इस्लाम की सदाकत की गवाही के लिए जिन लोगों को लेकर आए, दीन की सदाकत की गवाही के लिए जिनको लेकर आए, कुरान की सदाकत की गवाही के लिए जिन लोगों को लेकर आए, अपनी नबूवत और रिसालत की सदाकत की गवाही के लिए जिन लोगों को लेकर आए, वो कौन थे? बच्चों में इमाम हसन और इमाम हुसैन। जानों में, नफ्सों में मुस्तफा भी थे, मुर्तजा भी थे।
عورتوں میں جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ بھی تھی، اور میرے آقا میدان مباہلہ میں فروکش ہو گئے، بیٹھے، کملی اٹھائی، دائنے سائیڈ میں حضرت علی کو بٹھالا، بائیں سائیڈ میں سیدہ کو بٹھالا، دائنے زانو پہ امام حسن کو بٹھالا، بائیں زانو پہ امام حسین کو بٹھالا، اور کملی اڑھا کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے رب، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو اللہ نے کہا تھا نا کہ عیسائیوں کو چیلنج کیجئے، وہ اپنے بچے لے کے آئے، آپ اپنے بچے لے کے آئیے، وہ اپنی جان لے کے آئے، اپنی جان۔ تو اسلام کی صداقت کے لیے میدان مباہلہ میں جو لوگ آئے، یہی تو اسلام کے گواہ ہیں نا، یہی تو قرآن کے گواہ ہیں نا، یہی تو اللہ کی وحدانیت کے گواہ ہیں نا، یہی تو رسول کی رسالت کے گواہ ہیں نا، یہی تو دین کی عظمت کے گواہ ہیں نا۔ میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ جو لوگ میدان مباہلہ میں آئے تھے وہ تو اسلام کے گواہ، قرآن کے گواہ، اور وہی کربلا میں پہنچے تو غیر اسلامی ہو گئے۔ یاد رکھیے گا، اہل بیت جہاں ہوں گے حق وہیں ہوگا، اور حق وہی ہوگا جہاں اہل بیت ہوں گے، اس کو یاد رکھیے گا۔ کیا شان ہے اہل بیت کی جی؟ بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت۔ اس حسین کے بارے میں ناپاک زبان کھولی ہے تم نے، جس حسین کی شان یہ ہے، ایسا قرآن کا حافظ، ایسا قرآن کریم کا محافظ، ایسا قرآن کریم کی آیتوں کا نگہبان، کہ اپنے بیٹوں کو تو قتل ہونے دیا، حرمت کی تے کے 2 نقطوں کو قتل نہیں ہونے دیا۔ نو کے ثنا پر کوئی بھی حافظ قرآن پڑھتا ہے تو اسی وقت تک دوستو جب تک دم میں دم ہے۔ مرنے کے بعد بھی کسی حافظ کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا؟ حضرت زید ابن ارقم صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب امام کا سر کوفے کی سرزمین سے گزر رہا تھا، 9 کے ثنا پہ امام کا سر تھا، اور امام کے منہ سے قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یہ ہیں امام حسین۔ یزید جنتی ہو گیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، آپ یزید کا پرچار پرسار کرنا چاہتے ہیں نا، کیجئے، لاکھوں کا تو مجمع بلا لیتے ہیں آپ، کیجئے، میرے کام کیجئے کہ آپ کا یزید بہت یتیم ہو چکا ہے، بڑا یہ لفنگا لچا نادار ہو چکا، کوئی پوچھتا نہیں ہے اس کو۔ ہمارے حسین سے پہلے تاریخ میں بہت تلاش کرنے کے بعد شاید یہ نام 2-4 جگہ مل جائے، مگر شہادت حسینی کے بعد ایسا زندہ ہوا ہے یہ نام کہ ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں، ہر شہر میں، نگر نگر، سفر سفر، ہزار ہزار، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں حسین کسی نہ کسی شکل میں موجود نہ ہو۔ اسی مجمع میں کوئی احمد حسین ہوگا، کوئی محمد حسین ہوگا، کوئی دلدار حسین ہوگا، کوئی اظہار حسین ہوگا، کوئی دلفگار حسین ہوگا، کوئی انتظار حسین ہوگا، کوئی اسرار حسین ہوگا، کوئی ابرار حسین ہوگا، کوئی افتخار حسین ہوگا، کوئی صفدر حسین ہوگا، کوئی حیدر حسین ہوگا، کوئی احمد حسین ہوگا، کوئی محمد حسین ہوگا۔ غرض آج ہر لب پہ آ رہے ہیں حسین، سارے عالم پہ چھا رہے ہیں حسین۔ یزیدیوں نے جس حسین پہ فرات بند کیا، ان کے منہ پہ تماچے حیدرآباد کا حسین ساگر لگا رہا ہے، تالاب ہی کا نام ہے حسین ساگر۔ حضرات، حسین گنج، حسین نگر، محلے حسین کے نام سے، شہر حسین کے نام سے، حسن پور، حسن نگر، قاسم پور، قاسم نگر، اکبر نگر، اکبر پور۔ واہر کربلا کے شہیدوں، کیا تم سے متاثر ہوا ہے سارا جہاں؟ ہر قدم پہ تمہاری رہ گزر،
हर कदम पर तुम्हारे वफा की चांदनी छिटकी हुई है, बिखरी हुई है। यजीद नगर दिखाओ। याद रखना इस बात को, यजीद कोई बुरा नाम नहीं था, अच्छा नाम था, मगर कब तक? जब तक कत्ले हुसैन नहीं हुआ था तब तक। इसलिए कि हम तारीख में मुसलमानों का नाम यजीद पढ़ते हैं, मगर यजीद ने इतना बुरा काम किया, इंसानियत को ज़बह किया, इस्लामी अजमत को ज़बह किया करबला में। तो नतीजे में मुसलमानों ने इतनी नफरत किया कि मुसलमानों ने अपने समाज से उसके नाम को निकाल के शैतान की तरफ फेंक दिया। इतना बड़ा मजमा है, मुझे नहीं मालूम कितने हजार हैं ये, मगर मुझे बताओ इन तमाम मुसलमानों में कोई भी मुसलमान ऐसा है जिसका नाम यजीद हो? नहीं है ना? कोई भी एक पूरे हिंदुस्तान में किसी मुसलमान ने अपने बच्चे का नाम यजीद नहीं रखा। मगर यजीद की खूबियां बयान करने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक निकले हैं, तो उनको हम मशवरा देंगे कि, और हम उन्हें यजीद की सुलबी औलाद नहीं कह सकते। हम उन पर यह इल्जाम हरगिज नहीं लगाएंगे कि वो यजीद की जिस्मानी औलाद कह सकते, इसलिए कि यजीद तो नाम है शैतान। हाँ, यजीद की मानवी औलाद वो जरूर है, जो जिसको मानता है उसकी मानवी औलाद। हम इमाम हुसैन की मानवी वो भी कबूल करें अपने आप को कि वो मानवी औलाद हैं यजीद की, जिस तरह हम फख्र के साथ कहते हैं कि हम हुसैन की मानवी औलाद हैं, हम हुसैन की रूहानी औलाद हैं। हुसैन की तो जिस्मानी औलाद भी सादात की शक्ल में मौजूद है, और हुसैन की मानवी औलाद भी उम्मत मुस्तफा की शक्ल में मौजूद है। तो हुसैन की तो जिस्मानी औलादों का भी पता है और मानवी औलादों का। डॉक्टर जाकिर साहब, मैं आप पर इतना बड़ा ब्लेम नहीं लगाऊंगा कि आप यजीद की सुल्ब से पैदा हुए हैं, नहीं, मैं नहीं कह सकता, मगर मानवी औलाद तो जरूर कहूंगा आपको। तो औलाद का काम क्या होता है? बाप दादा के नाम का चर्चा, बाप का नाम जिंदा रखने के लिए उस नाम को जिंदा रखा जाए। तो आपने जब शुरुआत की है तो गवर्नमेंट में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाइए। अगर कोई अपना नाम बदलना चाहे तो जाके बदलवा सकता है, सर्टिफिकेट हुकूमत दे देती है। अपने ही से शुरू कर दीजिए। अब पोस्टरों में डॉक्टर जाकिर नाइक मत लिखवाइएगा, डॉक्टर यजीद नाइक लिखवाइए। अरे नाइक साहब, सही मानों में तो आप हैं खल नायक। खल छुपा दिया है, नायक दिखा दिया है। आप हैं खलनायक। दाढ़ी लगता है नजद से उधार मांग के लाए। शेरवानी फ्रांस से आई है, पायजामे का एक एक हिस्सा अमेरिका से आया है और दूसरा लंदन से। किसका पैसा आपसे बुलवा रहा है हम जानते हैं। आप किसका काम कर रहे हैं इसका भी पता है हमको। आप मुसलमानों के 1300 साला अकीदे पे चोट करके इस कौम को जो दुख पहुंचा रहे हैं, उसके पीछे किस जालिम का हाथ है हम जानते हैं। इमाम हुसैन के साथ ये गुस्ताखी हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। है हिम्मत तो रखो अपना नाम यजीद, और आके स्टेज पे कहो कि आज से मैं डॉक्टर यजीद नाइक हूं। दोबारा स्टेज लगाने का इंशाअल्लाह मौका फिर नहीं मिलेगा। फिर यजीद के साथ जहानी बनकर वहीं लगाइएगा स्टेज, जिस जहन्नम में है वो। आखिरी बात, मैंने दोनों बातें इसलिए की हैं, याद रखना, जितना जिक्र शहादत जरूरी है उतना ही हुसैन के गद्दारों। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें